जदि आज आपण सामने यही सत्य खोली रखा जाए कि आपण सबु असफलता, आपण सबु निराशा और आपण सबु भांगी आशा पछरे केवल आपण खाली बसवा दायी अटे तो कौन आपण मानिबे? मने रखंतु, मनीषर सबुठारु बड़ बर्बादी एहा नुहे कि तांको पाखरे टंका नाही, बरम एहा कि तांको पाखरे समय अछि, ऊर्जा अछि, स्वप्न अछि, तथापि से खाली बसी रहउचंदी। खाली बसिबा अर्थ धीरे धीरे निज पई गात खोलिबा, खाली बसिबा अर्थ निज स्वप्न को मारिदेबा, खाली बसिबा अर्थ निजको अन्यर गुलाम करदेबा। आउ आजी आपण जानिबे कि काहेकि आचार्य चाणक्य कहिथिले कि जेउ व्यक्ति निज समयर सदुपयोग करे नाही तांको हातरू भाग्य भी दूरे जाए। सफलता कौनसी तासर पता नुहे जे केबे भी उड़ी करी आपण झोली रे पड़ी जीवो। सफलता एक विज्ञान अटे और विज्ञानर निज नियम होता है। जी एही नियम को बुझिनेले से हुए तो गरीबरे जन्म होइथांदु अबा असफलतार घेरी होइथांदु, दिने पूरा दुनिया तांकठारे मुंड नुआइबो। किंतु जीए एहाको अणदेखा करंती तांको जीवन अन्यर दयार पात्र होई रही जाए। एबे एहाको जानिबा सुंदर कहानी माध्यमरे भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु, कारण आपण एही भिडियोरे बहुत किसी शिक्षणीय कथा जानिबा को पाइबे जहा आपण जीवन में काम रे आसीपारे। भिडियो भल लगे लाइक एंड सब्सक्राइब निश्चय करेंगे। तबे चलतु जानिबा एही सुंदर कहानीटी। एही कहानी हेउची अर्जुन नामरे जड़े युवकर। अर्जुन गाँवर साधारण युवक थिला, किंतु ता भितरे स्वप्नर समुद्र थिला। से चाहुथिला कि दिने तार नाम दूर दूर पर्यंत जणाजिवो, किंतु असुविधा एहा थिला कि से अधिकांश समय खाली रे बसुथला। किंतु असुविधा एहा थिला कि से अधिकांश समय खाली रे बसी रहुथला। केबे भाबी थाए कि काली ठारू परिश्रम करिवि, केबे कहिथाए एबे आराम करिनिए। एही काली काली कहूथुआ भावना ही तार सबुठारू बड़ शत्रु होइगला। गाँवर लोक माने तार मजाक उड़ाउथिले आउ कहूथिले, अरे अर्जुन बड़ स्वप्न देखुची किंतु किछि करू नाही। आउ अर्जुन सेठारे बास चुप हो जाए। ता भितरे जलन हेउथला, क्रोध थिला, किंतु आलस्य और खाली रहिबा तार आत्मा को जाबुड़ी रखिथिला। दिने तार जीवन संपूर्ण भावे बदलीगला। हेले किपरि एहा एही भिडियो रे आपण जानिबे, किंतु ता पूर्वरु ध्यान दे शुणुतु। सफलतार प्रथम और सबुठारु बड़ नियम हेउची अनुशासन। आचार्य चाणक्य कहिथिले कि अनुशासनहीन व्यक्तिर स्थिति सेपरी होइथाए जेपरि बिना नाउरी रे डंगा होइथाए, जहा लहरी रे टळमळ होइथाए आउ केबे लक्ष्यस्थल पर्यंत पहुंची पारे नाही। अर्जुन सबुदिने निज स्वप्नर कथा कहिथाए कि से बड़ मनीष हेबो, से धनी हेबो, किंतु जेबे सकाळ हुए से सोई रही थाए। जेबे खेतरे काम करिवार समय होइथाए से एआडे सिआडे बुली थाए। जेबे अन्यर छुआ माने लेखापढ़ा करिथांती से आलस्य रे हजी जाइथाए। आउ एठारे चाणक्यଙ୍କ प्रथम नियम तार जीवन रे प्रवेश करिथाए। अर्जुन दिने तक्षशिला विश्वविद्यालय रे पहुंचिला, जेउठी आचार्य चाणक्य निज शिष्य को शिक्षा देउथिले। से तांको चरण तले पड़ी कहिला, गुरुदेव मु सफल हेबा पई चाहूची, किंतु आलस्य और भटकिवा मते अटकाई दिए। दयाकरी मोर मार्गदर्शन करंतु। चाणक्य गभीर स्वर रे कहिले, बालक सर्वप्रथमे अनुशासन शिख। अनुशासनर अर्थ केवल सकाळु उठिबा अबा समय अनुसार काम करिबा नुहे। अनुशासनर असली अर्थ निज मन उपरे नियंत्रण। जो दिन तुमे निज मन को बसरे करिनेब, सेही दिन पूरा दुनिया तुम बसरे हेब। अनुशासन से शक्ति अटे जहा तुम खालीपण को बाहर करी कर्मर मार्ग रे ठिया कराई थाए। आजिर अलसुआ मनीष स्वप्नर कथा कही थाए, किंतु कालीर अनुशासित मनीष दुनिया उपरे राज करि थाए। अर्जुन सेही दिन ठाणी नेला, एबे से सेही अनुशासन को निज ढाल और निज खंडा करिवो। से प्रतिदिन सकाळु शीघ्र उठिबाकू लागिला। प्रतिदिन निज पई छोट छोट लक्ष्य निर्दिष्ट कला आ धीरे धीरे तार जीवन बदलिबाकू लागिला। किंतु एठारे कहानी शेष हेउ नाही, काहेकि ना अनुशासन परे आसुची सफलतार द्वितीय नियम समयर महत्व। सफलतार द्वितीय नियम हेउची समयर महत्व। आचार्य चाणक्य कहिले, धन हजिगले पुणी थरे पाई हेबो, किंतु समय हजिगले केबे पुणी थरे आसीबो नाही।
अर्जुनर सबुठारु बड़ भूल यह थिला कि से निज समय बर्बाद करुथला। केबे सांग मानक सह घंटा घंटा कथा हेउथला तो केबे एमिति गाँर गली रे बुलुथला, केबे भाभी भाभी पूरा दिन बिताई देउथला। किंतु चाणक्य ताकू बुझाइले, हे बालक, सफल और असफल मनीष मध्यरे फरक केवल एतिकी कि सफल मनीष प्रत्येक क्षण को गणी व्यवहार करिथाए। भावंतु गोटे दिन 24 घंटा होइथाए। प्रत्येक मनीष को समान समय मिलिथाए तो पुणी काहेकि केही धनी होइथाए आउ किए गरीब रही जाए, काहेकि किए नेता होइथाए आउ केही पछरे रही जाए। जवाब केवल गोटिए, समयर उपयोग। अर्जुन सेही क्षणी ठाणी नेला कि से एबे प्रत्येक क्षणर सदुपयोग करिवो। सकाळु राति जाए प्रत्येक घंटा ताको निज लक्ष्यर निकटवर्ती नहीं जिवो। एही परिवर्तन एते गभीर थिला कि धीरे धीरे तार मजाक उड़ाउथुवा लोक माने भी तार परिश्रम रे प्रभावित हेबाकू लागिले। एही अनुशासन और समयर महत्व यह केवल अर्जुनर कहानी नुहे, यह आपणकर भी कहानी अटे। भावंतु प्रतिदिन केते समय एमिति बर्बाद कर देउछंती। केते थर आपण कहिसंती कि काली ठारू आरंभ करिवि। मने रखंतु काली केबे आसे नाही। जहा करिवार अछि आजि करिवार अछि, एबे करिवार अछि। आगकू आपण जानिबे सफलतार सेही तृतीय नियम जहा सेतिकी विपदपूर्ण और जरूरी अटे, ताहा हेउची निज उपरे नियंत्रण। बहुत लोक माने एही नियम को जानिछंती किंतु निजर मनर दास होई रहिथांती। सेमाने जानिछंती कि सकाळु शीघ्र उठिबा उचित, किंतु सेज छाड़िबा पई शक्ति न थाए। सेमाने जानिछंती कि परिश्रम करिबा उचित, किंतु मन टाळिबारे रही जांती। एथिपई चाणक्य तृतीय नियम कहिसंती कि सफलतार तृतीय नियम हेउची निज उपरे नियंत्रण। आचार्य चाणक्य कहिथिले कि जेउ व्यक्ति निज मन उपरे विजय पाइनिए तांको पई संसारर कौनसी विजय कठिन होई न थाए। ध्यान देई सुनतु, मन मनीषर सबुठारु बड़ मित्र भी अटे और सबुठारु क्षतिकारक शत्रु मध्य अटे। जदि आपण एहाकू बस करिनेबे तो एहा आपणकू आकाश पर्यंत पहुंचाई देबो, किंतु जदि आपण एहार गुलाम होई जिवे तो एहा आपणकू पंककू ठेली देबो। जेबे अर्जुन अनुशासन और समयर महत्व शिखिला तो तार प्रगति आरंभ होई गला, किंतु अचानक किछि मास परे से पुणी पुराणा अभ्यास को फेरिबाकू लागिला। आम मन कहिथाए आजी पढ़ा कर नाही, काली करनेबु। मन कहिथाए टिके समय आराम करिने, किछि फरक पड़िबो नाही। आउ जेमिति से मनर कथा सुनिला तार परिश्रम कम हेबाकू लागिला। आउ एहा से मोड़ थिला जेबे चाणक्य ताकू कठोर शब्द रे चेताइले। चाणक्य कहिले, हे बालक, तुमे निजर ही शत्रु हेउच। मने रख, जी निजको जीति पारे नहीं से दुनिया को कौन जीतिबो। जदि तुमे मन को नियंत्रित करिबो नहीं तो मन तुमको नष्ट करदेबो। आपण टिके भाबंतु, आपण केते थर भाबिथिबे कि मु आजि ठारू व्यायाम करिवि, किंतु 2 दिन परे व्यायाम करिबा छाड़ी दियंती। केते थर आपण भाबिथिबे कि मोबाइल देखिबा कम करिवि, किंतु पुणी सेथिरे फसी जांती। एहा हेउची मनर गुलाम हेबा। जेउ मनीष मन उपरे विजय पाइनिए से महान होइथांती। भगवान राम 14 वर्षर वनवास काटिले काहेकि ना से निज मन को आदेश देले आ सेथिरे दृढ़ रहिले। बुद्ध, कबीर आदि समस्ते प्रथमे मन उपरे विजय पाइले, तेबे जाई दुनिया को जीति पाइले। मने रखंतु, जदि आपण निज उपरे नियंत्रण रखि परिबे नहीं तो दुनियार कौनसी शक्ति आपण को सफल कराई परिबो नहीं। सफलतार चतुर्थ नियम उचित संगति। एही नियम जहा हुए तो जीवन को गढ़ी देव अबा संपूर्ण भावे बिगाड़ी देव, ताहा हेउची संगतर प्रभाव। चाणक्य कहिथिले कि जेमिति संग करिवे सेमिति रंग हेबो। अर्जुन अनुशासन और समयर महत्व शिखि नैथिला, किंतु तार गाँ रे एमिति किछि सांग थिले जे सारा दिन निशारे बुड़ी रहुथिले, जुआ खेलुथिले और बेकार कथावार्ता हेउथिले। जेबे अर्जुन तांको पाखकू जाउथिला सेमाने कहुथिले, अरे एते कौन परिश्रम करुचु, जीवन रे कौन भरोसा, चाल मजा मस्ती कर। आ धीरे धीरे अर्जुन पुणी सेही खराब रास्ता आड़े टाणी होई गला। सेतेबेले चाणक्य ताकू एक सतर्क कराउथुबा घटना रे शिक्षा देले। से अर्जुन को एक बगीचा को नहीं जाए 2टी गछ आड़ को इशारा कले। गोटे गछ गोलाप थिला, आउ अन्यटी विषाक्त बबुलर नटी थिला। चाणक्य कहिले, देख बालक, जदि गोलाप गछ
ଏହି ବବୁଲ ଗଛ ସହିତ ରହିବ ତାର ସୁଗନ୍ଧ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଆଉ ସେଥିରେ କଣ୍ଟା ଭରିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହି ଗୋଲାପ ଗଛ ଭଲ ଗଛ ମଝିରେ ରହିବ ତ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଓ ସୁଗନ୍ଧିତ ହେବ। ଏହି ନିୟମ ମଣିଷ ଉପରେ ବି ଲାଗୁ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ତୁମ ମିତ୍ର ଆଳସୀ, ନିକର୍ମ ଓ ଖରାପ ବିଚାରର ଅଟନ୍ତି ତ ତୁମେ କେତେ ବି ହୁସିଆର ହୁଅ, ତୁମର ପତନ ନିଶ୍ଚିତ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଚାରିପଟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ କାହା ସହ ବସା ଉଠା କରୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ସେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ କରୁଛନ୍ତି ଅବା ତଳକୁ ଟାଣୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ କରୁଛନ୍ତି ଅବା ତାହାର ମଜାକ ଉଡ଼ାଉଛନ୍ତି? ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭୁଲ ସଙ୍ଗତି ସୁନାକୁ ବି ମାଟି କରିଦିଏ ଆଉ ଭଲ ସଙ୍ଗତି ମାଟିକୁ ବି ସୁନା କରିଦେବ। ଏଥିପାଇଁ ଚାଣକ୍ୟ କହିଥିଲେ, ମିତ୍ର ସେ ଅଟେ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଠେଲିଥାଏ, ନା କି ସେଥିରୁ ଦୂର କରିଥାଏ। ସଫଳତାର ପଞ୍ଚମ ନିୟମ କଠୋର ପରିଶ୍ରମ। ଏହି ନିୟମ ଯାହା ବାକି ସବୁକୁ ବ୍ୟର୍ଥ କରିଦେବ। ଯଦି ଏହାକୁ ନ ଆପଣାଯାଏ ତାହା ହେଉଛି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ। ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଲୋକମାନେ ସର୍ଟକଟ୍ ବାଟ ଖୋଜିଥାନ୍ତି, କହିଥାନ୍ତି କି ବାସ୍ କୌଣସି ଯାଦୁ ହୋଇଯାଉ, କୌଣସି ଛୋଟ ଟ୍ରିକ୍ ମିଳିଯାଉ ଆଉ ମୁଁ ସଫଳ ହୋଇଯିବି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଭାବନା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମୂର୍ଖତା ଅଟେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଝାଳ ବୁହାଇବା ବିନା କୌଣସି ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ ମିଳିନଥାଏ। ଯିଏ ପରିଶ୍ରମରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇଥାନ୍ତି ସେ ସବୁବେଳେ ଜୀବନରେ ହାରିଥାନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ଯେବେ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କର ଏହି ଶିକ୍ଷାକୁ ଆପଣାଇଲା ତ ସେ ଦିନ ରାତି ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଗାଁରେ ଲୋକମାନେ କହିଲେ ସେ ପାଗଳ ହୋଇଗଲାଣି, ସବୁବେଳେ ପୁସ୍ତକରେ ବୁଡ଼ି ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କ କଥାର ଖାତିର କଲା ନାହିଁ। ସେ ଜାଣିଥିଲା କି ଏହି କଠୋର ପରିଶ୍ରମ ତାକୁ ସେଠାକୁ ନେଇଯିବ ଯେଉଁଠି ବାକି ଲୋକମାନେ କେବେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଚାଣକ୍ୟ କହିଥିଲେ, ଯାହାର ଝାଳ ମାଟିରେ ପଡ଼ିଥାଏ ତାର ନାମ ଇତିହାସରେ ଲେଖାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ବି ପରିଶ୍ରମରୁ ମୁହଁ ଫେରାଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ନିଜକୁ ଧୋକା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ବିନା ଝାଳ ବୁହାଇ, ବିନା ସଂଘର୍ଷ କରି ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ଥାଳିରେ ପରସି ଦେଉ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କେବେ ବି ହେବ ନାହିଁ। ଜୀବନର ନିୟମ ସଫା ଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଟେ, ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ ସେତେ ଫଳ। ଯଦି ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ନାହିଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ଜାଗା ଆଉ କେହି ପରିଶ୍ରମ କରି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେବ। ଏହି 5ଟି ନିୟମ ମଣିଷକୁ ମୂଳରୁ ଠିଆ କରାଇଥାଏ। ଯଦି ଏହା ମଜବୁତ ଅଟେ, ବାକି ଜୀବନର ମହଲ ଆପେ ଆପେ ଗଢ଼ି ହୋଇଯିବ। ସଫଳତାର ଷଷ୍ଠ ଓ ସପ୍ତମ ନିୟମ ଯାହା ଏତେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଅଟେ କି ଯଦି ଏହାକୁ ଆପଣ ଆପଣାଇବେ ନାହିଁ ତ ଆପଣ ଅଧା ଜୀବନ ପରିଶ୍ରମ କରି ବି ଅଧୁରା ରହିଯିବେ। ଏହି ନିୟମ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ହଲାଇ ଦେବ ଓ ଆପଣଙ୍କ ଭାବିବାର ଢଙ୍ଗକୁ ବି ବଦଳାଇ ଦେବ। ଏହି ଶେଷ 2 ନିୟମ ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିବ କି ଆପଣ ଜୀବନରେ ଶିଖର ଛୁଇଁବେ ନା ମଝି ରାସ୍ତାରେ ଭାଙ୍ଗିକରି ଖସି ପଡ଼ିବେ। କାହିଁକି ନା ଏହି 2ଟି ନିୟମ ଖଣ୍ଡାର ଧାର ଉପରେ ଚାଲିବା ପରି ଅଟେ। ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ବି ରହିଯିବ ତ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ, ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଶାସନ, ଆପଣଙ୍କ ଲହୁ ସବୁ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଯିବ। ସଫଳତାର ଷଷ୍ଠ ନିୟମ ଲକ୍ଷ୍ୟର ସ୍ପଷ୍ଟତା। ଚାଣକ୍ୟ କହିଥିଲେ, ବିନା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ମଣିଷ ସେହିପରି ଅଟେ ଯେପରି ବିନା ଦିଗର ତୀର, ତାହା କେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟଠାରେ ବାଜେ ନାହିଁ। ଭାବନ୍ତୁ, କେତେ ଲୋକ ପୁରା ଜୀବନ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି, ଦୌଡ଼ିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଖାଲି ହାତରେ ରହିଯାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କୁ ଜଣା ହିଁ ନଥାଏ କି ସେ କାହିଁକି ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜାଲରେ ଫସି ରହିଥିଲା। ସେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଆରମ୍ଭ ତ କରିଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କାହା ପାଇଁ, କେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ? କେବେ ସେ କହିଥାଏ ରାଜା ହେବି, କେବେ କହିଥାଏ ଧନ ରୋଜଗାର କରିବି, କେବେ ଭାବେ ବିଦ୍ୱାନ ହେବି। ମନରେ 100 ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନଥିଲା। ଆଉ ଏହି ଭୁଲ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକମାନେ କରନ୍ତି। ସେମାନେ କୁହନ୍ତି କିଛି ବଡ଼ କରିବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କ'ଣ? ସଫଳ ହେବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଥିରେ ସଫଳ ହେବାର ଅଛି? ଜବାବ ସଫା ହୋଇନଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯଦି ଧୂଆଁଳିଆ ତ ପରିଶ୍ରମ କେବେ ରଙ୍ଗ ଆଣିନଥାଏ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ତ ଅଧା ବିଜୟ ପ୍ରଥମେ ହିଁ ହୋଇଯାଏ। ଚାଣକ୍ୟ ଅର୍ଜୁନକୁ ଦିନେ ଡକାଇ ଏକ ଅଜବ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ। ସେ ଗଛର ଡାଳରେ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀକୁ ବସାଇଲେ ଓ ଅର୍ଜୁନ ଓ ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟକୁ କହିଲେ, ଏହି ପକ୍ଷୀର ଆଖି ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ସବୁ ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ଚାଣକ୍ୟ କହିଲେ, ତୁମକୁ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି? ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟ କହିଲା, ମୋତେ ପକ୍ଷୀ, ଡାଳ, ପତ୍ର ଓ ଆକାଶ ଦେଖାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟ ଜଣକ କହିଲା, ମୋତେ ପୁରା ଗଛ ଓ ପକ୍ଷୀ ଦେଖାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ କହିଲା, ମୋତେ କେବଳ ପକ୍ଷୀର ଆଖି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ସେହି ତୀର ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଲାଗିଲା। ଚାଣକ୍ୟ କହିଲେ, ଏହା ସଫଳତାର ନିୟମ ଅଟେ। ଯେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମକୁ କେବଳ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ
ଆଉ ବାକି ସବୁ ଧୂଆଁଳିଆ ହେବ ନାହିଁ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫଳତା ତୁମ ହାତରେ ଆସିବ ନାହିଁ। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବି ସେତେ ସଫା ଅଟେ ଯେତିକି ପକ୍ଷୀର ଆଖି ଥିଲା? ଅବା ଆପଣ ବି ପ୍ରତିଦିନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବଦଳାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଭାବନା ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ, କାଲି ଚାକିରି, ପରଦିନ ଆଉ କିଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବିନା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପରିଶ୍ରମ ମରୁଭୂମିରେ ପାଣି ଖୋଜିବା ପରି ହୋଇଥାଏ। ଯେତେ ଆଡ଼େ ଧାଆନ୍ତୁ, ଶୋଷ କେବେ ମେଣ୍ଟିବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ କି ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ, କୌଣସି ମୂଲ୍ୟରେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ଏହାକୁ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସଫଳତା କେବେ ଭିଡ଼ରେ ମିଳେ ନାହିଁ, ଏହା ସର୍ବଦା ଏକୁଟିଆ ଚାଲିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ, ଯିଏ ଏହି 7ଟି ନିୟମରେ ବଞ୍ଚି ଦୁନିଆକୁ ନିଜ ମୁଠିରେ ବନ୍ଦ କରିନେଇଥାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ସେ ଯିଏ ନିଜ ନିୟମଠାରୁ ବଡ଼ ହୋଇଥିବ, ନଚେତ୍ ସେ ଭିଡ଼ରେ ଆଉ ଏକ ଚେହେରା ମାତ୍ର ଅଟେ। ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି ନିୟମରେ ବଞ୍ଚିବା ହିଁ ସଫଳତା ଦେଇଥାଏ। ସଫଳତାର 7ମ ନିୟମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ନିରନ୍ତରତା। ଏହି ନିୟମକୁ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଅଣଦେଖା କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ। ଚାଣକ୍ୟ କହିଥିଲେ, ଶୀଘ୍ରତାରେ କରାଯାଇଥିବା କାମ ଅଧିକାଂଶ ଅସଫଳ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଧୈର୍ଯ୍ୟପୂର୍ବକ ଓ ନିରନ୍ତରତାରେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ ସେ ଶେଷରେ ବିଜୟ ପାଇଥାଏ। ଆଜିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରୋଗ ଏହା କି ଲୋକମାନେ ଅଧୀର ହୋଇଗଲେଣି। ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଏବେ ପରିଶ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଲୁ ତ ଆଉ କାଲି ଫଳାଫଳ ମିଳିଯାଉ। ଯଦି ଫଳାଫଳ ଶୀଘ୍ର ମିଳିଲା ନାହିଁ ତ ସାହସ ହରାଇ ଦିଅନ୍ତି, ରାସ୍ତା ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସଫଳତା ଗୋଟିଏ ବୀଜ ପରି ହୋଇଥାଏ। ବୀଜ ରୋଇବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଣି ଦେବାକୁ ହୋଇଥାଏ, ସାର ଦେବାକୁ ହୋଇଥାଏ, ଖରା ସହିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଜା ଫୁଟି ବାହାରିଥାଏ, ଗଛ ହୋଇଥାଏ ଓ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ସେ ବଡ଼ ଗଛ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ମଝିରେ ମଝିରେ ଖୋଳି ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଯିବେ ତ ବୀଜ ବଡ଼ ହୋଇଛି ନା ନାହିଁ ତ କେବେ ଗଛ ହେବ ନାହିଁ। ଅର୍ଜୁନ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭୁଲ କରିଥିଲା। ସେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପରିଣାମ ଚାହୁଁଥିଲା। ଯେବେ ତୁରନ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖୁନଥିଲା ତ ନିରାଶ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଚାଣକ୍ୟ ତାକୁ ଆଉ ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ। ସେ ତାକୁ ଏକ ନଦୀ କୂଳକୁ ନେଇଗଲେ ଓ କହିଲେ, ଦେଖ ଏହି ନଦୀକୁ, ଏହା ଏକ ଏକ ବୁନ୍ଦା ମିଶି ପଥରକୁ ବି କାଟି ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଏହା ମଝିରେ ଅଟକିଯିବ ତ କେବେ ରାସ୍ତା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ନିରନ୍ତରତା ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିଦେଇଛି। ଏହା 7ମ ନିୟମ ଅଟେ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ନିରନ୍ତରତା ବିନା ତାଙ୍କ ଅନୁଶାସନ, ସମୟର ମହତ୍ତ୍ୱ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ସବୁ ବେକାର ଅଟେ। ଏବେ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ କି କେତେଥର ଆପଣ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଓ ମଝିରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି? କେତେଥର ଫଳାଫଳ ଆସିବାର ବିଳମ୍ବରେ ହାର ମାନି ନେଇଛନ୍ତି? ଏହି ହାର ଆପଣଙ୍କ ଅସଫଳତାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ଅଟେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ଅଟେ, ନିରନ୍ତରତା ହିଁ ଅସଲ ସଫଳତା ଅଟେ। ଏହି 7ଟି ନିୟମ ମିଶି ମଣିଷକୁ ଶିଖର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ନିୟମ ଜାଣିନେବା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ, ଏହାକୁ ଜୀବନରେ ଆପଣେଇବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଆହ୍ୱାନ ଅଟେ। ତେବେ ଏହି 7ଟି ନିୟମକୁ ଜୀବନରେ କେମିତି ଆପଣେଇବେ, କେମିତି ଏହାକୁ ଅଭ୍ୟାସରେ ବଦଳାଇବେ ଓ କେମିତି ଏହି ନିୟମରେ ଅର୍ଜୁନ ଗାଁର ସାଧାରଣ ବାଳକ ହୋଇ ମହାନ ହେଲା, ଏହି କାହାଣୀରେ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବନାତ୍ମକ ଝଟକା ଦେବ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ଭାବନା ହିଁ ବଦଳାଇ ଦେବ। ନିୟମକୁ କେବଳ ଜାଣିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତ ଯୁଦ୍ଧ ସେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଯେବେ ଏହି ନିୟମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ୱାସରେ ଉତାରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ ଏହି ଅସଲ ପରୀକ୍ଷା ଅର୍ଜୁନ ସାମ୍ନାରେ ଥିଲା। ଅର୍ଜୁନର ଅସଲ ଲଢ଼େଇ ବାକି ଥିଲା, କାରଣ ଶିଖିବା ଓ ବଞ୍ଚିବା ଦୁଇଟି ଯାକ ଅଲଗା ଅଲଗା କଥା। ଦିନେ ଚାଣକ୍ୟ ଅର୍ଜୁନକୁ କହିଲେ, ଅର୍ଜୁନ, ଏବେ ତୁମକୁ ଏକୁଟିଆ ଯିବାକୁ ହେବ। ନା ମୁଁ ତୁମ ସାଥିରେ ରହିବି, ନା କୌଣସି ଶିଷ୍ୟ ରହିବେ। କେବଳ ଏହି 7ଟି ନିୟମ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବ। ଏବେ ଯାଇ ଦେଖାଅ କି ତୁମେ ସତରେ ଏହାକୁ ଆପଣାଉଛ ଅବା ଭୁଲି ଯାଉଛ। ଏହା ଶୁଣି ଅର୍ଜୁନ ଥରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ଜୀବନର ସତ୍ୟତା ଅଟେ। ଗୁରୁ କେବଳ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚାଲିବା ଶିଷ୍ୟକୁ ପଡ଼େ। ପ୍ରଥମ ଝଟକା ଭୋକ ଓ ଦରିଦ୍ରତା। ଅର୍ଜୁନ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ସହର ଆସିଲା। ପକେଟରେ ଟଙ୍କାଟିଏ ନଥିଲା, ଖାଇବା ପାଇଁ ରୋଟି ନଥିଲା। ସେ ମୂଲ ଲାଗିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ସାରା ଦିନ ପଥର ଭାଙ୍ଗିଥାଏ ଓ ରାତିରେ ଥକି ଶୋଇପଡ଼େ। ସେଠାରେ ତାକୁ ପ୍ରଥମ ନିୟମ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଅନୁଶାସନ। ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କଲା କି କେତେ ବି ଥକିଯାଏ, ପ୍ରତିଦିନ କମ୍ ସେ 1 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିବ। ଆଉ ଏହି ଅନୁଶାସନ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଝଟକା ସମୟର ବର୍ବାଦୀ। ସହରର ଭିଡ଼ରେ କେତେ ଲୋକ ମିଳିଲେ ଯିଏ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜୁଆ ଖେଳନ୍ତି, ମଦ ପିଅନ୍ତି। ସେମାନେ ଅର୍ଜୁନକୁ ବି ଟାଣନ୍ତି।
ସେମାନେ କହନ୍ତି, ଆରେ ଜୀବନର ମଜା ନିଅ, ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କାହିଁକି କରୁଛ? କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନକୁ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା କି ସମୟ ହିଁ ଜୀବନ ଅଟେ। ସେ ସଫା ସଫା ମନା କରିଦେଲା ସେମାନଙ୍କୁ। ତାର ସାଥୀମାନେ ହସିଲେ, ମଜାକ ଉଡ଼ାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ସମୟର ମୂଲ୍ୟକୁ ବୁଝିନେଲା। ତୃତୀୟ ଝଟକା, ମନର ଦୁର୍ବଳତା। କେବେ କେବେ ଭୋକ, ଏକାନ୍ତତା ଓ ତିରସ୍କାର ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥାଏ। ସେ ଭାବିଥାଏ, କ'ଣ ମୁଁ ଠିକ୍ କରୁଛି? ଛାଡ଼ିଦେବି ସବୁ। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ତାକୁ ତୃତୀୟ ନିୟମ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ସ୍ୱୟଂ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ସେ ତାର ଲୁହ ପୋଛି କରି କହିଲା, ମନ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼େ ତ ଶରୀରକୁ ମଜବୁତିରେ କାମରେ ଲଗାଅ। ଏହି ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ତଳେ ପଡ଼ିବାରୁ ବଞ୍ଚାଉଥିଲା। ଚତୁର୍ଥ ଝଟକା, ଖରାପ ସଙ୍ଗତର ପ୍ରଲୋଭନ। ଜଣେ ଧନୀ ବେପାରୀ ତାକୁ ଏଠାରେ ରଖିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ବେଇମାନୀ, ଲାଞ୍ଚ ଓ ଛଳନା କରୁଥିଲା। ଅର୍ଜୁନକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଗଲା କି ଯଦି ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତ ଏପରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହି ସମୟରେ ତାକୁ ଚତୁର୍ଥ ନିୟମ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଉଚିତ ସଙ୍ଗତି କରିବା। ସେ ତୁରନ୍ତ ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଭୋକରେ ରହିବାକୁ ବାଛିଲା, କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ସଙ୍ଗତି ନୁହେଁ। ପଞ୍ଚମ ଝଟକା, କଠୋର ପରିଶ୍ରମର ପୀଡ଼ା। ଅର୍ଜୁନ ପଢ଼ା ଓ ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖିଲା। ଦିନରେ କାମ ଓ ରାତିରେ ପଢ଼ିଥାଏ। ନିଦ ପୁରା ହେଉନଥାଏ, ଶରୀର ଥକି ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅଟକେ ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ ହାତରେ ଛାଲ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଯାଏ, ଆଖିରୁ ଲହୁ ବାହାରି ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କଥାକୁ ମନେ ରଖି ଚାଲେ କି କଠୋର ପରିଶ୍ରମ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ରାସ୍ତା ଅଟେ। ଆଉ ଅର୍ଜୁନ ଏହା କଲା। ଷଷ୍ଠ ଝଟକା, ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନ କରିବା। ବେଳେବେଳେ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ କି କ'ଣ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଚିତ ଅଟେ? କ'ଣ ମୁଁ ବେକାର ଦୌଡ଼ୁଛି? କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା କି ସେହି ପକ୍ଷୀର ଆଖି। ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କଲା କି ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ ବିଦ୍ୟା ଓ ମହାନତା ଅଟେ, ବାକି ସବୁ ମୋତେ ଦେଖାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେମିତି ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା, ତାର ପାଦରେ ସ୍ଥିରତା ଆସିଗଲା। ସପ୍ତମ ଝଟକା, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସବୁଠାରୁ କଠିନ ପରୀକ୍ଷାରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ପରିଶ୍ରମ ବହୁତ କଲା, କିନ୍ତୁ ସଫଳତା ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ଅର୍ଜୁନ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଚାଣକ୍ୟର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା କି ନଦୀ ପରି ବହି ଚାଲ, ନିରନ୍ତରତା ହିଁ ପଥରକୁ କାଟିଥାଏ। ସେ ହାର ମାନିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଛୋଟ ଛୋଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଉଠାଏ ଓ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଦେଖାଗଲା। ଅର୍ଜୁନ, ସେ ବାଳକ ଯିଏ କେବେ ଭୋକ ଶୋଷରେ ମୂଲ ଲାଗୁଥିଲା, ଆଜି ମହାନ ବିଦ୍ୱାନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଲୋକମାନେ ତାର ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହୋଇ ଠିଆ ହେଉଥିଲେ। ତାର ଖ୍ୟାତି ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାପିଗଲା। ଓ ଯେବେ ସେ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ସହ ପୁଣି ଥରେ ସାକ୍ଷାତ କରିଲା ତ ତାର ଲୁହ ବୋହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ କହିଲା, ଗୁରୁଦେବ, ଯଦି ଆପଣ ଏହି 7ଟି ନିୟମ ଶିଖାଇ ନଥାନ୍ତେ ତ ମୁଁ ବି ଆଜି ଅନ୍ଧାରରେ ଭଟକୁଥାନ୍ତି। ଚାଣକ୍ୟ ହସିଲେ ଓ କହିଲେ, ଅର୍ଜୁନ, ନିୟମ ତ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଜୀବନରେ ଉତାରିଥାନ୍ତି ସେ ଇତିହାସ ରଚିଥାନ୍ତି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଏଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।